ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਪੰਜਨਾ, ਕਟ ਕਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रपसाथ। कबीर जच मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइयै। पूरन परमानंद मरने ही ते पाइयै। पूरन परमानंद। परम सन्मानयोग गुरु सतगुरु परमेश्वर जी का स्वरूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु खालसा साध संगत जी, अज दे इस शोक समागम अंदर गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की पावन पवित्र चरण छो प्राप्त धरती गुरुद्वारा बौली साहब विखे आपां सारे जीव, रिश्तेदार, भाई भैन, साख संबंधी, जिन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि साडे अति सत्कारयोग मानयोग बड़े ही निर्मल आत्मा सरदार अवतार सिंह जी, जो पिछले कुछ दिन अपने पंज भौतिक शरीर नूं त्याग करके गुरु के हुक्म अनुसार जिन्ने को परमात्मा ने उन्होंने श्वास बख्शे सन, उन्हां श्वासां की पूंजी नूं संपूर्ण करदे होए गुरु चरनां जा विराजे हैं। सो उन्हां दी आत्मक शांति लई उन्हां दे परिवार धीआं पुत्रां तो गुरु पातशाह दे चरनां च अरदास बेनती करदे होए गुरमत अनुसार खंड पाठ साहब करवाए। अज उन्हां दी अंतिम अरदास विच आपां सारे गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पवित्र गोद अंदर अरदास करने वास्ते पहुँचे हैं कि महाराज वो विछड़ी रूह नूं अपने चरनां च निवास अते ढोई बख्शी। और परिवार के दुख में शामिल हुए हैं कि गुरु पातशाह जी तुहाडा हुक्म है जो दुनिया जगत च आया उन्हें पाई जाना है। विछड़े परिवार नूं महाराज पाना मनन की समर्था शक्ति बख्शिश करन। सो संगत जी हुणे हुणे आप जी ने साढ़े अति सत्कारयोग बड़े ही प्यारे ज्ञानी भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी पाछों गुरु इतिहास मौत दे प्रथाए बचन सरवण किए हैं। और नाल ही अज उन्हां भाई साहब जी की अंतिम अरदास दे विच धार्मिक ਅਤੇ राजनीतिक हस्तियां पहुँचियां, रिश्तेदार, ਧੀਆਂ पुत्र, परिवार सारा गुरु महाराज की हजूरी में पहुँचे। उत्थे ही कारचे वाले महापुरुष संत बाबा महेंद्र सिंह साहब जी वो भी परिवार के दुख की घड़ी दे विच हाजिर हुए है। आओ जिन्नियां भी रूहां गुरु पातशाह के चरनां च विराजमान हैं फतेह की सांझ पाओ। कोई भी रचना वांझी ना रहे। दास ने मौत ते जीवन के प्रथाए को शब्दों दे विच परिवार नाल संगत जी विचार करके समाप्ति कर देनी है। आखो जी वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह। सो संगत जी ज्ञानी जी बचन कर रहे सी कि जिहड़ा जीवन है एक सफ़र है। इस सफ़र दे विच जद तक साडा ये शरीर है, जद तक ये श्वास ने तो संगत जी साडे रिश्ते ने, साडे नाते ने, साडा संसार है। जिदन परमात्मा परमेश्वर का ईश्वर का हुक्म आउंदा है तो इस पंज भौतिक शरीर दे विचों जिहड़ा मिट्टी, हवा, पानी, अग दा बनिया है, इस शरीर दे विचों श्वास मुक जाते हैं। जानी कि परमात्मा का हुक्म आ जाता है तो बंदे की मृत्यु मौत हो जाती है। असल तुसी सारे बचपन तो पढ़ते अते सुनते आ रहे हो
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਕੂੜ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕੂੜ ਝੂਠ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਜੀਵਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਏ ਠਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਿਆਂ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ, ਰੋਜ਼ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਗਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਝਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ, ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਮੌਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਨੋ ਮਰ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਚਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਦਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢੋਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਮੀ ਹਨ,
ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਮੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨੇਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਖ ਦੀ ਉਹੀ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਫਲ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਹੈ। ਆਓ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਹੈ, ਗੁੜੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਪੇ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਂਦੇ ਮਾਪੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਿਓ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਮਰ 'ਤੇ ਲੱਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੂਗਾ, ਪੁੱਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਅਤੇ ਚੜਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਕਮਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਛਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਊਗੀ, ਬੰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਲੱਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਬਾਪੂ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, क्षमा करना। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲ ਪੁਰਖ परमात्मा हथ रखियो। याद रखिए मरना सच है, जगत जीवन झूठ है। गुरुदेव कृपा करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। राम कली महला तीजा। आनंद इको ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੈ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੂ ਪਿਆਰੂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਵਾ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮਰੇ ਗਤ ਮਿਤ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਸੇ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫੇਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਜਿਰਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨੂੰ ਦਾਵੇ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਐਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ,
ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ। ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਹ ਦਾਨ ਰਹਿ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੋਗਾ ਜੋਗਾ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਆਪ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜੂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣਾ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਜਨ ਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਹੱਲਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣੇ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੇਨ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਏ ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਖੋ ਰੇ ਮੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ
जो बालू के पीता सतनाम वाहे गुरु साहिब जी जैत सरे महला पंजवा कोई जन हर स्यों देव जोरा चरण गहो बको सुबरसना दे जगह प्राण कोर कोई जन हर स्यों देव जोरा चरण गहो बको सुबरसना दे जगह प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो हर सिंचा सुधा संजोर या रस में मगन होत कृपा ते महा बिख्याते तोर आयो शरण दीन दुख पंजन चित वो तुमरे ओर अपैपद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर आयो शरण दीन दुख पंजना चित वो तुमरे ओर अपैपद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਭਾਈ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।